ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ତ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? अरे प्लीज स्क्रीन शो करूछि ना ना नहीं शो करूनी? आज्ञा सर। चलो आम पिले वर्तमान जो विषय पढ़िया जीवा तो विषय है पिले एज मैथ। ठीक अच्छे तो बयसर कथा तो नॉर्मली आम माने कौन तो प्रश्न जहाँ भी थी से प्रश्न को पिला नॉर्मली माइंड की लेकिन आंसर पिले बाहर कर दे परिबा। तो एज रो पिला हम किसी गणित आज देखिबा कि परीक्षा रे पिले को टाइप रो सब एज को रिलेट करिक रे पिले कौन कौन सब गणित सब आसी थाए पिले हला। तो एज मैथ पिले पढ़ेबा बेले मोर गोटे श्लोक पिले मन पड़ला कि कहि परियो पिले श्लोक कोठे आछि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तप्तो तपो न तप्तम वयमेव तप्तः कालो न यातः वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। जानछ पिले कोठे आछि श्लोकटी? सर तार की सर ना अरे पिले वैराग्य सत्य वैराग्य सतगुरु आछि बुझला। तो बहुत सुंदर श्लोकटी पिले कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। एक्चुअली जो भोग पिले ना भोग संसार रे पिले खाद्य पानीय स्त्री सुख ये जो भोग सब रही ये भोग को पिले आमे भोग करूने बा आमे निजे कौन होचे भुक्त हो जाऊे ना नहीं। तो भोग जेमती रहा कथा रही बाकी भोगर भुक्त होनी भुक्त होचे कहार आम मानकर है। तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः तप कहले पिले नॉर्मली तपस्या एठी नॉर्मली तपर अर्थ हला पिले माने कठिन परिश्रम। ठीक अच्छे तो कठिन परिश्रम आमे कठिन परिश्रम को पिले करूने बरं कठिन परिश्रम आमको तपौछि ना नहीं। परिश्रम तो परिश्रम बाटे ही अच्छी तार कौन जाउछि कष्ट पिले आमे माने पाउछे ना परिश्रम कला बेले। तो सेति पय तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः आउ कालो न यातः वयमेव यातः आउ समय पिले गड़ी जाउनी आमे ही गड़ी जाउछे। समय तो चा बाटे ठीक ठाक अच्छे किंतु आमे धीरे धीरे पिले समय को पार करी करी पड़ोछे ना नहीं। आउ तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा आउ जो तृष्णा लालसा तो ए पिले जीर्ण होनी ये कमी जाउनी आमे कमी जाउछे ना नहीं। तृष्णा ता बाटे जेमती रहा कथा रही तो सेति पय पिले समय पिले बहुत कम हैला। तो तुम माने चेष्टा करो एई थरकटा पिले जेम तुम मानकर लास्ट हो हैला एई थरक समस्ते निश्चित भाव में पिले सफलता पाई जाओ हैला। ताहले पिले वर्तमान आम जो पिले एज मैथ देखिबा तो सेथिरे तीनटा पिले मुख्य जिंस हैला। गोटे हैला पिले प्रेजेंट एज कौन अच्छी माने वर्तमान बयस केते हैला। तापरे पास्ट रे कौन थिला परीक्षा रे पिले एमती पचारि थाए पिले पचारि थियो पिले वर्तमान हैला ते पिलार वर्तमान बयस एतिकी तो 5 वर्ष पूर्वे पिलार बयस केते थिला बुझौछि बा 5 वर्ष पूर्वे थिला एतिकी तो वर्तमान पिले केते अछि बा 5 वर्ष परे केते हबो ताहले पिले जते बेले पिले अतीतर बयस देइथिबो तमे जदि पिले वर्तमान रो बयस पाया पई चाहिबो ताले कोन करबो प्लस करबो नॉर्मली कथा पिले। आ जदि पिले वर्तमान रो बयस देइथिबो आ पिले फ्यूचर रो एज पचारिथिबो ताहले भी प्लस करबो हैला। आ जदि पिले फ्यूचर रो एज देइथिबो वर्तमान रो एज पचारिबो ताहले पिले माइनस करबो ना नहीं। आ जदि पिले प्रेजेंट रो एज देइथिबो पास्ट रो पिले एज पचारिथिबो ताहले भी माइनस करबो। तो ये हैला पे नॉर्मली कथा एतिकी तो नॉर्मली जिंस पिले आम मानकर माइंड रहियार अछि तो साधारण जिंस पिले एज पढ़िया पूर्वरु तो एतिकी निहाती भाबरे पिले जणा थिबार अछि। तापर पिले आउ कोन ना कहूची लोकंकर एज रो डिफरेंस सबु बेले पिले समान ही रहिबो। मन रखियो पिले जदि दीटा लोकर बयसर डिफरेंस तमे देखुछ ना ताहा पिले केते बेले भी हेले बदलिबोनी पिले सबु बेले समान ही रहिबो। केमिति देखुना पिले मनकर दी जण पिला अछंती राम आउ गोटे पिला हला पिले हरि तो राम आउ हरिर पिले वर्तमान रामर बयस हला पिले 15 हरिर बयस हला पिले वर्तमान 20
ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ କେତେ ହେଲା କହିଲ 5 5 ହେଲା ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବିଫୋର 5 ଇୟର ପଳେଇ ଆସିବା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ତାହେଲେ ରାମକୁ ହେଇଥିବ 10 ହରିକି ହେଇଥିବ 15 ସେତେବେଳେ ପିଲା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ବି 20 ଇଏ ୟାକୁ ହେଇଥିବ ରାମକୁ ହେଇଥିବ 20 ହରିକି ହେଇଥିବ 25 ସେତେବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ 5 ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କର ନା ଯୋଉ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ କେତେବେଳେ ବଦଳିବନି ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ରହିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖି କହିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇର ବୟସ ଭାଇ ପିଲା ହେଲା ଭାଇର ବୟସ ମୋ ବୟସର ଅଧା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ 50 ବର୍ଷର ହୋଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହବ ପିଲେ 25 ବର୍ଷ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ମାନେ 45 ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବ 45 ହେଲା ଆରେ ତମମାନେ ଦେଖିଲ ନା ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେମିତି ତମମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲ ଆରେ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇର ବୟସ ମୋ ବୟସର ଅଧା ଥିଲା ମାନେ ମତେ ହେଇଥିଲା 10 ଭାଇ କେତେ ହେଇଥିଲା କି ପିଲେ 5 ହେଇଥିଲା 5 ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇଯିବି 50 ବର୍ଷର ତାହେଲେ ତମକୁ ପୁରା ଏବେ କହିଲି ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବଦଳିବନି ସବୁବେଳେ ସେମ ହିଁ ରହିବ ତ ଏଠି ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ 5 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 45 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ ପିଲେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଏଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମାନ ହିଁ ରହିବ କେତେବେଳେ ପିଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଏଜ କେମିତି ହେବ ତମ ଭଉଣୀ ତମଠୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବି ତମ ଭଉଣୀ ତମଠୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ହିଁ ବଡ ରହିବ ନା ଆଉ କଣ ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ ସେମ ହିଁ ରହିବ ବୁଝିଲା ତ ଏତିକି ନର୍ମାଲି ପିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲ ତ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦ ଏଜ ଅଫ ଏ ଲେଡି ଇଜ ଥ୍ରାଇସ୍ ଦ ଏଜ ଅଫ ହିଜ ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବୟସ ତା ପୁଅର ବୟସର 3 ଗୁଣ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଲା ତ ପୁଅର ବୟସ ତା ବାପାର ପିଲେ ଏତିକି ଥିଲା ହେଲା 1/6 ଥିଲା ଯଦି ଆଁ ସାର୍ ହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଓଡିଆରେ ହୁଅନ୍ତା ବଢିଆ ବୁଝେଇ ହୁଅନ୍ତା ଓଡିଆରେ ବଢିଆ ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା ଓଡିଆରେ ବୁଝି ହଉନି ନା କୋଉଟା ଓଡିଆରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଅନ୍ତା ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲେ ଓଡିଆରେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା ନା ସାର୍ ଇଂଲିଶ ତ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟା ହିଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଯେହେତୁ ପିଲେ ଇଂଲିଶ ଟା ନର୍ମାଲି କମନ ରହିବ ବୁଝଉଛି ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲେ ପୂର୍ବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗୁଡା ଦିଟାକ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା ଚାଲ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଓଡିଆରେ ଆସିବ ନା ଇଂଲିଶ ରେ? ଦିଟା ଯାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆସିବ ଇଂଲିଶ ରେ ବି ଆସିବ ଓଡିଆରେ ବି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ ରେ ତମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ ଚାଲ ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁ ହେଲା चलो ताले प्ले द एज ऑफ अ लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन ताले गोटे स्त्री लोकर बयस ता पुअर बयसर 3 गुण 5 वर्ष पूर्वे पुअर बयस बापा बयसर एतिकी थिला आउ जदि तार बापा पिले 5 वर्ष बड़ हुए ता मा ठारू ताहाले भला पुअर वर्तमान एज केते हैला तो एमती प्रश्न को पिले समाधान कला बेले किछि कथा नाही पिले हैला आराम से गोटे मुंडरू करी करी जीव तो आराम से सहज रे पिले करी करी जीव होला देखो से पचारछि मन कर पिले हम माने नै जीवा पुअर वर्तमान बयस पिले केते केते नब कुआ एक्स नै जीवा वर्तमान हैला मन कर पुअर प्रेजेंट एज पिले
हैला प्रेजेंट एज हेगला मन कर x हैला प्रेजेंट एज पिले हेगला x यदि पुअर पिले प्रेजेंट एज x तले से कहछि ता मार पिले बयस केते हबो 3x 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 हबो 3 गुण जेहेतु हैला तापर से तुरु कोन कहछि पिले अच्छा यदि मार एज पिले 3x हैला तले बापार एज केते हबो 8x आहा अरे तार बापा हला 5 वर्ष बड़ बड़ हले 3x plus 5 8 plus 5 3x plus 5 3x रे 5 मिसले 8x हुएनी 3x प्लस 5 ही हुए ठीक अछि तला ता बापा र पिले एज केते हिजिबो ना 3x प्लस 5 हबो जेहेतु बापा पिले मा ठारू केते वर्ष बड़ त 5 वर्ष बड़ तला माने वर्तमान एज समस्तंगर पाई गले तले तापर पिले हम पळी आसीबा 5 वर्ष तळकु पिले पळी आसीबा हैला तले 5 वर्ष तळकु जदी पळी आसीबा ताहले 5 वर्ष पूर्वे हैला पुअर पिले बयस केते थिबो x minus 5 x minus 5 x माइनस 5 थिबो हैला पुअर बयस x माइनस 5 थिबो आ बापार बयस केते थिबो 3x अरे 3x प्लस 5 वर्तमान अछि आ जदी 5 वर्ष 3x पूर्व plus minus 5 तो माइनस 5 हे जिवो ना नै पिले -5 तो 5 कटि गले पिले केवल 3x पिले हे जिवो ताहले वर्तमान एतिकी हे गेला परे तापरे वर्तमान पिले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो प्रश्न अनुଯାयी से कोन दैछि ना 5 वर्ष पूर्वे एज ऑफ सन पुअर बयस माने x माइनस 5 तो एटा पिले केते ना 1/6 गुण 1/6 बापार बयसर माने 1/6 ऑफ कहार ना बापार बयसर पिले बापार बयस केते 3x 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 तो याकु जे तुम माने समाधान कर दबो तो आंसर पिले बाहरी पड़ला कोन अछि तो x माइनस 5 हे गला ये पिले 3 रे 6 कटि जियो पिले 2 हे जिवो ताले x बाय 2 पिले हे गला हला तापर वज्रगुण जेमति करा जाय पिले तो 2x माइनस 10 सॉरी 2x माइनस 10 इज इक्वल टू पिले x ताले 2x को एपट रहिला x टा पुरने असले पिले माइनस x हे जिवो 10 टा पिले माइनस x पुरसले कोन हे जिवो प्लस हे जिवो तेने x र मूल्य पिले हे गला 10 ताले आंसर पिले केते हे जिवो 10 ताले पुअर वर्तमान बयस पिले 10 वर्ष हैला बुझा लगे पिले तो ये तो नॉर्मली गोटे गोटे प्रकार प्रोसेस हैला पिले तम माने प्राय बयस गणित रे पिले तमे जो ऑप्शन को देखिबो ना ताहाले पिले आहुरी सहज रे पिले आंसर बाहरी पड़िबो ऑप्शन को तम माने मैच करि करि नबो हैला प्राय तो माने मो कथा कहूची पिले मु जते बेले एज वाला मैथ है सॉल्व करे मु प्राय तो एते प्रोसेस को प्रथमे जाई न थाई पिले मु प्रथमे से ऑप्शन को देखि करी आंसर बाहर करे पे चेष्टा करे जदी लेट होची ताहाले मु प्रोसेस करि थाई देखो ऑप्शन को केमति ना प्रतिटी ऑप्शन को तुमको परीक्षा करिया पड़ियो गोटी गोटी ऑप्शन नेकरी परीक्षा करिया पड़ियो किंतु सहज पिले शीघ्र भी हेजिवो जदी मन कर पिले आ माने आंसर मन कर 10 नै थांते ताले से कोन कहै छी पिले जदी पुअर बयस 10 वर्ष ताले से जो ता मार बयस केते हेजिवो पिले 30 अरे पिले मार बयस केते हेजिवो 30 वर्ष हेजिवो आ बापार बयस केते हेजिवो 5 वर्ष जेतु बड़ 35 वर्ष हेजिवो 35 आ से कहूची 5 वर्ष पूर्वे 5 वर्ष पूर्व रे पुअर वर्तमान 10 5 वर्ष पूर्व ताको 5 बापा को हेतिबो 30 ताले बापार बयसर 1/6 होउछ ना पिले 5 6 रे पिले 30 काटले 5 होउछ ना नै आगे सर ताले ऑप्शन 10 पिले ठीक अछि माने एठी सिना हेई गेला बोली पिले मु कहया कथा भला परीक्षा रे तमान जदी ए टाइप रो प्रश्न आस्तिबो तो तमे डायरेक्ट ऑप्शन को नेकरी मध्ये पिले करि परिबो बुझौची हैला आगु पिले जिबा सर एटा आउ थरे टिके जति लिखिछन्ते टिके कहि दियंता टिके वर्तमान देख वर्तमान पुअर बयस x हैला तो पुअर बयस र 3 गुण हला त मार बयस तले मार बयस हे गला केते 3x आ तार बापा ता मा ठारू 5 वर्ष बड़ ना नै तो सेति पई बापार बयस केते हे जिवो मार बयस रु 5 वर्ष बड़ जेतु 3x + 5 हे गला तो एगुडा का तांकर प्रेजेंट एज गुडा का यदि 5 वर्ष पूर्व कथा देखिबा तले पुअर बयस केते थिबो ना x - 5 थिबो बापार बयस केते थिबो ना 3x + 5 - 5 माने 3x
ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସଟା ମାନେ x-5 ଟା ବାପାର ବୟସର ଏତିକି, ମାନେ ବାପାର ବୟସ 3x ତାର 1/6। ତାପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡିବ 10 ଆଉ ହେଲା। ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ପିଲା ଅପସନକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ଦ ସମ୍ ଅଫ ଏଜେସ୍ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ସନ୍ ଇଜ 45। କହୁଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ତାର ପୁଅର ବୟସର ଯୋଗଫଳ ପିଲେ କେତେ କହିଲ 45। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ମାନେ କଣ ପିଲେ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ବୟସର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମାନ ଥିଲା ପିଲେ 4 times of his father's age, ବାପା ବୟସର 4 ଗୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲେ କେମିତି ଅପସନକୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବ। ତ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ନବା ମନେକର 35 ଆଉ 10 ନବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାର ବୟସ ପିଲେ 35, ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ କେତେ 10। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ହେଲା ନାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ପିଲେ କେତେ ହଉଛି 45 ହଉଛି ନା ନାଇଁ, 45 ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଲା ତ 5 years ago ହେଲେ ବୟସ ବାପାର କେତେ ହେଇଥିବ ପିଲେ 30। ଆରେ ବାପାର ବୟସ 30 ହେଇଥିବ ଆଉ ପୁଅର ବୟସ ହଁ ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ ହେଇଯାଇଥିବ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ହେଲା, ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 30 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଇଯିବ 150। ସେ କହୁଛି 100, ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ବାପା ବୟସର 4 ଗୁଣ ହବାର ଅଛି। ତ ବାପାର ବୟସ 30 ପିଲେ 30 ର 4 ଗୁଣ ହଉଛି କି ପିଲେ 150? 30 ର 4 ଗୁଣ ହଉନି ନା ପିଲେ 150, ତ ଏ ଅପସନ ପିଲେ ଭୁଲ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କୁ ଯିବ ପିଲେ 36 ଆଉ 9 କୁ ଯିବ, ତ ସେମିତି ପିଲେ ଲେଖିଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାପାର ବୟସ 36 ପୁଅର ବୟସ 9, ଇଏ ବି ପିଲେ 36 9 କେତେ ହଉଛି 45 ହେଲା। ତାହେଲେ 5 years ago 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ଥିବ କି ପିଲେ 31 31 ଆଉ ୟାର ବୟସ 4 ୟାର ବୟସ ଥିବ ପିଲେ 4। ତ ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ଫଳ ପିଲେ ହଉଛି କେତେ ହଉଛି 4 କେ 4 4 3 କି 12 ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ବାପାର ବୟସର 4 ଗୁଣ ବି ସେତିକି ହିଁ ନା ନାଇଁ, 31 ଗୁଣନ 4 ସେତିକି ନା ନାଇଁ। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଅପସନ ନା ପିଲା ଆମର ଠିକ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହ। ତ ଏମିତି କରିକି ତମେ ଅପସନକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ପିଲା ନର୍ମାଲି ପ୍ରୋସେସରେ କରିବା ତ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା। ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି କରିବ ପିଲେ ନା ମନେ କର ହେଲା ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ କେତେ କହିଲ x, ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହବ ପିଲେ କୁହ। 45 - ହଁ କାରଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 45 ହଉଛି ପିଲେ ବାପାର ବୟସ 45 - x ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତ ପଳେଇ ଆସିବା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପିଲେ 5 years ago, ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ହଁ 5 କେମିତି x - 5 କେତେ ହେଇଯିବ x - 5। ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ମୂଳଠୁ ଆଉଥରେ ସାର୍ ମୂଳଠୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଝିଅ ତମେ ପୁଅର ବୟସ x ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ବାପାର ବୟସ କେତେ ହବ ଯେମିତି କି ଝିଅ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ହେଲା ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକିରି ହଉଛି କେତେ 40 ବର୍ଷ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 15 ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ କେତେ ହବ 40 ମାଇନସ୍ -15 ନା। ତ ଠିକ ସେମିତିକା ଯଦି ବାପା ପୁଅର ବୟସ x ହଉଛି ଆଉ ବାପାର ବୟସ ମିଶିଲେ ହଉଛି 45, ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ 45 - x।
ठीक अच्छे तो सही कथा ही लिखा है 5 वर्ष पूर्व कथा देखिले पिले पुअर बयस x माइनस 5 बापार बयस पिले केते हिजबो अरे 45 माइनस x माइनस 5 और कोना तो हेले केते हिजबो कोना 40 माइनस x या तो पिले 40 माइनस x हिजबो किंतु सी जो पिले कहिची प्रश्नानुଯାୟୀ उभयंकर गुणनफल माने x माइनस 5 गुणन 40 माइनस x इज इक्वल टू पिले बापा बयसर 4 गुण तो बापार बयस पिले केते हिची 40 माइनस तो यार पिले x 4 गुण तो याकू जो तुम समाधान करिवो ताहाल जाई के आंसर पाखरे पहुंचो किंतु याकू समाधान करिया कहले तुमको टिके न पिले द्विघात समीकरण यदि मन थिवो ताहाल तुम माने कर दे परिवो जेमति कि पिले x माइनस 5 को पिले 40 माइनस x रे गुणिबो गुणी परिवो ना अरे x को प्रथम 40 रे गुणिबो पिले हे जो 40 x है तापर x को पुनी माइनस x रे गुणिबो हबो पिले माइनस x स्क्वायर तापर माइनस 5 40 रे गुणले पिले हे जो माइनस 200 माइनस 5 माइनस x पिले हे जो प्लस 5x तापर याकू जति गुणिबो पिले 160 माइनस 4x हैला तापर सेतरु कोन करबो ना देखो तब ए जो x स्क्वायर पिले ना x स्क्वायर टू के एपुड को नै आसा आ बाकी सब को एपुड को नै जाओ 40x माइनस 200 हैला प्लस 5x एगुडा बस एपुड को नै आसा तो ये चिन्ह चेंज हो पिले माइनस 160 हे जिवो ये पिले प्लस 4x हे जिवो इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर पर माइनस x एपुड असले कोन हे जिवो प्लस हे जिवो तापर एगुडा सब पिले काम करिवो तो संख्या को संख्या रे मिसेबो आ बाकी x वाला को x वाला रे मिसेबो 40x प्लस 5x 45x प्लस 4x 49x माइनस 200 माइनस 160 केते हे जिवो पिले माइनस 360 इज इक्वल टू प्ले x स्क्वायर तापर वर्तमान ए सब को प्ले एपुड को नै आसीबे एपट प्ले कर दबो 0 माने आपको तुम एमति लिखि परियो प्ले x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 360 इज इक्वल टू प्ले 0 हैला तो एटा टिके न करो तो प्ले कष्ट हे जो तापर आपको केम समाधान करा छै जानछ ना प्ले के कहि परबे देखि कार मन अछि प्ले 49 को भांगे को पड़ियो -40 -9x हैला तो माने एमिति करियो पड़ियो प्ले कि गुणिला होतबो 360 मिसेल होतबो 49 हैला तो सेमति करि कि आपको समाधान करबो तो गोटे प्रकार लॉन्ग प्रोसेस हबो मु तथापि कर दोउची प्ले जेमति आपको प्ले भांगियो प्ले 49x को ताले प्ले केते केते हिजियो -40x आ गोटे -9x -9 हैला तो प्लस 360 इज इक्वल टू 0 तो ये टिके न को लंबा प्रोसेस प्ले तापर ए दीटा को देखिबो ए दीटा को देखिबो हैला तो ए दीटा रे प्ले x कॉमन तो x कॉमन गले हिजिबो x - 40 ए दीटा रे प्ले -9 कॉमन जीवो तो ये भी हिजिबो x - 40 इज इक्वल टू प्ले 0 हबो तो गोटे बनिबो x - 40 उभय थरे कॉमन अछि तो x - 40 आ गोटे थरा प्ले x - 9 इज इक्वल टू 0 ताले प्ले गोटे पक्ष रे कोन हिजिबो ना x - 40 इज इक्वल टू 0 जो पक्ष रे x रो वैल्यू प्ले केते हिजिबो प्लस 40 आ गोटे पक्ष रे x - 9 इज इक्वल टू 0 तो x रो वैल्यू प्ले केते हिजिबो 9 हिजिबो किंतु प्ले x रो वैल्यू जब 40 नउचे तले असंभव होई होछ ना प्ले यदि पुअर बयस प्ले 40 नै जिवो बापार बयस कोन 5 वर्ष केबे हबो के प्ले तो सेति पय एटा प्ले होउची कोन तो एटा प्ले इम्पॉसिबल हे होउची तो सेति पय पुअर बयस केते नबो प्ले 9 हैला तो पुअर बयस प्ले 9 हे जिवो बापार बयस प्ले 36 हबो तो सेम ही जिंस प्ले 36 9 ही आंसर प्ले बाहरिबो किंतु लंबा प्रोसेस प्ले आरो अन्य किछि प्रोसेस नाही सेति पय बेटर हो प्ले ए टाइप रो प्रश्न म तमे केम समाधान करिवो सर ऑप्शन सर 36 कोट बारिला हां कोडा जिया सर एतरी तो x समान 40 बारिला ना हां x तो समान 40 बारला तापरे गोटे x समान 40 बारिला आ गोटे x समान 9 बारिला हां तो x रो मूल्य को जदि हम 40 नउचे जिया तले पुअर बयस होची 40 वर्ष आ बापार बयस केबे कोन प्ले केबे 5 वर्ष हबो कि नहीं हां तो सेति पय 40 टा हमें नै परिबा नै ग्रहणीय नुहे सेति पय हमें 9 टा को ही नबा पुअर बयस 9 वर्ष बोली हैला भाईना जो जो ऑप्शन हिसाब रे कले थर्ड नंबर ऑप्शन टा सॉल्व कले केमते हबो
ମାନେ ସେଇଟା କଲେ କଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ? থার্ড নম্বর অপশন নেই যে নাই কারণ 39 45 ହଉନି 48 ହେଇଯାଉଛି ତ 45 ସେଟାକୁ ନବା ହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ତ ସେ କହିଥିଲା ସାର୍ କି ଏଇଟା ଯୋଉ x ମାଇନସ୍ 40 x ମାଇନସ୍ 9 ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ବୁଝିବ? ଏଇଟା ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖ ତ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ଯେ ଏମିତି ହିଁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଏ ଯୋଉ 49x ଅଛି ନା ୟାକୁ ଝିଅ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଭାଗ ଭାଗ କେମିତି କରିବ ଝିଅ ଗୁଣିଲେ ହଉଥିବ ଝିଅ 360 ମିଶେଇଲେ ହଉଥିବ 49 ଠିକ ଅଛି ତ ସେମିତି କେବଳ 40 ଆଉ 9 ହେଇପାରିବ କାରଣ 40 9 କୁ ମିଶେଇଲେ 49 ଆଉ ଯଦି ଗୁଣିବ ବି କେତେ ହଉଛି 360 ତ ସେଥିପାଇଁ 49 ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏ ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ କରିବ ଏ ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ କରିବ ତ ଏ ଦିଟାରେ x କମନ ଅଛି ତ x କମନ ଗଲା x କମନ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ x ସ୍କ୍ୱାର ରୁ ଗୋଟେ x ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ x ରହିଲା 40x ରୁ x ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାଲି 40 ରହିଲା ତ x 40 ହେଇଗଲା ସେମିତି ଏ ଦିଟାରେ କମନ ଅଛି -9 ତ -9 କମନ ନେଇଗଲା ତ -9 ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା x ରହିଲା 360 ରୁ 9 ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା 40 ହିଁ ରହିବ ନା ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଏଥିରେ ବି x 40 ଅଛି ଏଥିରେ ବି x 40 ଅଛି ତ x 40 କୁ ପୁଣି କମନ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ x 40 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା x ଏଥିରୁ x 40 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା 9 ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ବନିବ ତ ଗୋଟେ x 40 0 ଗୋଟେ x 9 0 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବେଟର ହବ ତମାନେ ଏ ଟାଇପ ର ଗଣିତ କୁ ପିଲେ ଅପସନ କୁ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ତ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଅପସନ କୁ ଷ୍ଟଡି କରି ତ ଅପସନ ଟାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆଉ ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁନି ବୁଝି ହଉନାହିଁ। ଚାଲ ଅପସନ କୁ ନେଇକି ରିପ୍ଲେ କେମିତି କରିବ ସେ କଣ କହୁଛି ଯେ ମନେକର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ନବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାର ବୟସ 35 ପୁଅର ବୟସ 10 ତ ଲେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାର ବୟସ 35 ପୁଅର ବୟସ 10 ଦିଟାକୁ ମିଶିଲେ ବି 45 ହଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତାପରେ ସେ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସ ତ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାପାର ବୟସ ହେଇଯିବ 30 ପୁଅର ବୟସ ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ନା ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଏଜ ମାନେ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣନଫଳ ତାହେଲେ 30 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହଉଛି 150 ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାପାର ବୟସର 4 ଗୁଣ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ବାପାର ତ ବୟସ 30 ଅଛି ବାପା ବୟସର 4 ଗୁଣ କେତେ ହଉଛି କି ପିଲେ 120 ହଉଛି ତାହେଲେ 120 150 ପିଲେ ସମାନ ହିଁ ହଉନି ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଦେଖିଲ କି ଯଦି ବାପାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ପୁଅର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପାର ବୟସ ଥିବ 31 ପୁଅର ବୟସ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଣୁଛ 124 ହଉଛି ଆଉ ସେ 124 ଟା ପିଲେ ବାପା ବୟସର ବି 4 ଗୁଣ ଆରେ ବାପା ବୟସରେ ବି 4 ଗୁଣ କି ନାଇଁ କହୁନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆମେ ମାନେ ଗଣିତ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖ କହୁଛି ପିଲେ ଦ ରେସିଓ ଅଫ ଏଜେସ୍ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ଇଜ 17 ହେଲା ଅନୁପାତ 7 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏହି ରେସିଓଟା ପିଲେ 3 ଅନୁପାତ 1 ଥିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ତ ନର୍ମାଲି ପିଲେ ଅନୁପାତ ନେଇକିରି ବି କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଅନୁପାତ ନେଇକିରି ପିଲେ କେମିତି କରିବ କହିଲ ମନେକର ବାପାର ବୟସ 64 ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ 64 ହେଲେ ଯଦି 64 ପିଲେ ରହିଲା ବାପାର ବୟସ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ପିଲେ 17 ଅନୁପାତ 7 ନା ନାଇଁ ତ 17 ଦ୍ୱାରା ତ 64 ଏକରେ ଛିଡିବ ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ 17 ରେ ପିଲେ 64 କଟିବ କି ଆରେ 17 ରେ 64 କେବେ କଟିବ ହିଁ ନାହିଁ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି ନା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଚାଲ ଆଉଥରେ କହୁଛି ପିଲେ ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବୟସ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ପିଲେ 17 ଅନୁପାତ 7 ବୁଝିହେଲା ହେଲା ଆଉ ସେ ପଚାରିଛି ପିଲେ ବାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଯଦି ମନେକର ବାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 64 ବୋଲି ଆମେ ନବା ତାହେଲେ 64 ନେଲେ ତ ପୁଅର ବି କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ପୁଅର ବି ବୟସ କିଛି ହବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତଟା ପିଲେ 17 ଅନୁପାତ 7 ହବାର ଅଛି ତ ପିଲେ 17 ଟା କେତେବେଳେ ହବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟି କାଟି ଯିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲେ 17 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ଆରେ ଅନୁପାତ ସେୟା ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତ ପିଲେ 17 ରେ ତ 64 କଟୁ ହିଁ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହେଲେ 64 କି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାଟିଲେ ବି କେବେ 17 ହେଇପାରିବନି ତ 64 ରହିଲେ 17 ଅନୁପାତ 7 କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ 64 ପିଲେ ହେଇପାରିବନି ଭୁଲ ତାପରେ ପିଲେ 51 ନବ ତାହେଲେ 51 ଯଦି ନବ ହେଲା
ଯଦି 51 ମନକର ନେଲ ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ ଯଦି 51 ହେଲା ତ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ପିଲେ 51 ଟା 70 ରେ କଟି ପାରୁଛି। 70 ର କେତେ ଗୁଣ ପିଲେ 51? 3 ଗୁଣ। 3 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ ବି କେତେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ? ସେଇ 3 ଗୁଣ 21। ତାହେଲେ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ ହଉଛି 51 ବର୍ଷ, ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ 21 ବର୍ଷ। ସେ କହୁଛି 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲେ ତା ବାପାକୁ କେତେ ହେଇଥିବ? 45। ଆଉ ପୁଅକୁ ପିଲେ କେତେ ହେଇଥିବ? ଆରେ 15 ହେଇନଥିବ? 15। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ପିଲେ କେତେ? ଅନୁପାତ ପିଲେ 3:1 ହଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? ହଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇ ଅପସନ ଟା ହିଁ ଠିକ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ ହେଲା 51 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାର ବୟସ ହେଲା ପିଲେ କେତେ? 51 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଅପସନକୁ ନେଇକି କେମିତି କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ଏଇ 45 କେମିତି ହେଲା? ହଁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଝିଅ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 51 ତାହେଲେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିବ? 45 ଥିବ ନା। ତ ଇଏ ତ ହେଲା ପିଲେ ତମାନେ ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟଡି କରିକିରି କରିବ ପିଲେ। ତ ନର୍ମାଲି ପ୍ରୋସେସ ପୁଣି ପିଲେ କଣ? ତ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ ପିଲେ କରିବା ତ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହବ ପିଲେ ଦେଖ। ପ୍ରୋସେସ ପିଲେ କେମିତି ହବ ନା ମନେ କର ବାପାର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପିଲେ 17x ହେଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଅର ପିଲେ କେତେ ହବ? 7x ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପିଲା ମାନେ 6 ଇୟର ଏଗୋ ପଳେଇବା 7x - 6 କରାହବ ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 6 ଇୟର ଏଗୋ ପିଲେ ବାପାର କେତେ ହେଇଯିବ? 17x ଆଉ। ହଁ ମାଇନସ 6। -6 ଆଉ ପିଲେ ପୁଅର? -7x - 6। -6। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ପିଲା ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ପିଲେ କେତେ? 3:1 6 ବର୍ଷ ତଳେ। ଅର୍ଥାତ ୟାର ମାନେ ପିଲେ କି 17x - 6/7x - 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲେ 3/1। ତ ୟାକୁ ପିଲେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଗଲା କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ। ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପିଲେ କରିଦବ। ତ 1 ରେ ତ ଗୁଣିଲେ ଯାହାକୁ ସେୟା ହିଁ ରହିବ ପିଲେ। ତ 17x - 6 ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ୟାକୁ 3 ରେ ଗୁଣିଦବ ପିଲେ 3 × 7 = 21x -3 ଷୋଳକ ପିଲେ 18। ତ ଗୋଟେ କାମ କର ତ ଇଏ ତ -6 ଅଛି ଥାଉ, ଏ 18 ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ। ଇଏ ତ -1 ଅଛି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍। ତାହେଲେ +18 - 6 ଆଉ 21x ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 17x ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ ପିଲେ। -17x 18 ରୁ 6 ଗଲେ ପିଲେ 12, 21 ରୁ 17 ଗଲେ ପିଲେ 4x। ତାହେଲେ ପିଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 3। 3 ହେଇଗଲା ପିଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଯଦି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ 3 ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ବାପାର ବୟସ ପୁଅର ବୟସ ବାହାରି ପଡିବନି? ବାପାର ପିଲେ 17x, ତାହେଲେ 17 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଇଗଲା? 51। 51। ବୁଝି ହବ ନା ପିଲେ ନା ବୁଝି ହବନି? ହଁ ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି। ହେଲା ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ପିଲେ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଅନୁପାତ ଦେଇକି କଲ, ଅନୁପାତ ଦେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏମିତି କଲେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନା ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ କଲେ ଠିକ ହବ? ଯୋଉଟା କଲେ ବି ହବ। ତମେ ଅପସନ ପଢିକିରି ବି କଲେ ବି ହବ, ଏ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ହେଲା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ପିଲେ ୟାର ପିଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେଥଡ ପିଲା ଅଛି, କହିଦେବି କଣ ଅଛି ମେଥଡ ପିଲେ? ହଁ ସାର୍। ତ ଆଉଥରେ କୋଉଟା କହିବେ କହୁନ? କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିଲନି? 17 ହୁଁ ଏଉଠୁ ମାନେ 17x - 6 ହୁଁ by 7x - 6 ଏଉଠୁ। ହଁ ତ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କେତେ ହବ କି ଝିଅ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 17x ବାପାର ବୟସ, ତାହେଲେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ 17x - 6 ହବନି? କୁହ? ହଁ ସେଇଟା ତ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆଗୁ 3/1 ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ 21x = 18 ହଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ହଁ ଏଇଟାକୁ ତ ସମାଧାନ କରିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଏପଟେ 18 ଟା -1 ଅଛି, ଏପଟୁ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ କରିଦେଲ 18 - 6 ହେଇଗଲା। ତ 21x ଏପଟେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, 17x ଏପଟେ +1 ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ତ କଥା 18 ରୁ 6 ଗଲେ 12, ଇଏ ତ ଗଲେ 4x ହେଇଯିବ। x ର ସାଙ୍ଗରେ 4 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏପଟୁ ଆସିଲେ ହରା ହେଇଯିବ।
ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ କୁହ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ 21x ମାଇନସ 18 ଏଇଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ତ ବଜ୍ରଗୁଣନ କରିବ ନା ଝିଅ, ନର୍ମାଲି କଥା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଅଛି, ବଜ୍ରଗୁଣନ ଆଚ୍ଛା କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା କି ହଁ ନାଇଁ? ହଁ ବୁଝି ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ହେଲା। ସାରି ଠିକ ଅଛି ୟାର ଯୋଉ ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ କହୁଥିଲ ଟିକେ କହୁନ ସେଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି। ସେଟା କହୁଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଚାଲ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ରେ କହୁଛି, ତମେ ସେଥିରେ ଆଗ ବୁଝିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଚାଲ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟା ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଦବା, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ଆରାମସେ କରିଦବା ଆମେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁପାତ ପିଲେ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ତ ପି ଅନୁପାତ କ୍ୟୁ ମନେକର ନିଅ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ କିଛି ବି ଦେଇଥିବ ଅନୁପାତ, ଯାହାବି ମନେକର x ଅନୁପାତ y ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଆଉ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ। ମନେକର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ଏ ଅନୁପାତ ବି ହେଇଯାଉଥିବ। ତ କିଛି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପରେ ହଉଥିବ ନା ପିଲେ, ଏତିକି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କି ଏତିକି ବର୍ଷ ପରେ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତମକୁ ଯାହାର ବୟସ ବାହାର କରିବ, ମନେକର ତମକୁ ପିଲେ ପି ର ବୟସ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପି ର ବୟସ ପିଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବ ନା, ପି ର ଯାହା ଅଛି ପିଲେ ଅନୁପାତ ମାନେ x, ତ ଏଠି x ଲେଖିବ, ଗୁଣନ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିଲେ ଏତିକି ଟାଇମ ଲେଖିବ, ଟି ମାନେ ଟାଇମ, ତାପରେ ଗୁଣନ ଏଇ ଦିଥରୁ ପିଲେ ଯାହାକୁ ମାଇନସ କରିହବ। ସୂତ୍ରଟାକୁ ବୁଝି ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ କେତେ ସହଜରେ ପିଲେ ହେଇଯିବ। b ମାଇନସ ଏ ହଉ, ନହେଲେ ତ ପିଲେ a ମାଇନସ b ହଉ, ଯିଏ ବଡ ଥିବ ତ ନର୍ମାଲ ତାକୁ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, ତାପରେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଏ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଅଫ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ। ସୂତ୍ରଟା ତମକୁ ବଡ ଲାଗୁଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଫ ରେସିଓ ହେଲା। ତ ମାନେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ପିଲେ ୟାକୁ ଗୁଣିବ, ୟାକୁ ଗୁଣିବ, ମାନେ କ୍ରସ୍ ହେଲା କରିକିରି ଉଭୟଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିଦବ, ତ ପିଲେ ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ତାପରେ ସେମିତି କ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ, କ୍ୟୁର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ ନିୟମ, ଖାଲି ଏଠି ଏକ୍ସ ପକେଇଛ, ଏଠି ଏକ୍ସ ନ ପକେଇ କୋଉଟା ପକେଇବ, ତ କ୍ୟୁର ଇଏଟା ପକେଇବ ଆଉ ହେଲା। ତ ନର୍ମାଲି y ଲେଖିବ, ଗୁଣନ ଟି ଲେଖିବ, ଗୁଣନ ଯାହା ଯୋଉଟାକୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ମାଇନସ କରି ହଉଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ତଳେ ଯାହା ଅଛି ସେ ରହିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଫ ରେସିଓ। ତ ଦି ତିନିଟା କଲେ ପିଲେ ତମେ ମାନେ ଆରାମସେ କରିଦବ ହେଲା। ତମେ ଦି ତିନିଟା କରିବ, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ଟିକେ। କହୁଛି ପିଲେ ତ ରେସିଓ ଅଫ ଏଜେସ୍ ଅଫ ଗୀତା ଆଉ ତାର ମା। ଆରେ ପିଲେ ଗୀତା ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ତାର କିଏ ଅଛି, ତା ମଦର ଅଛି ହେଲା, ମା ପିଲେ। ତ ଉଭୟଙ୍କର ଅନୁପାତ କେତେ ଦେଇଛି, 1:5। ତାପରେ 7 ବର୍ଷ ପରେ, ତାହେଲେ ପିଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, 7 years after କଣ ହଉଛି ପିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ପିଲେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ଆଉ ତାର ମା ର ପିଲେ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି କହିଲ, 3:8। 3:8 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ସହଜରେ ବାହାରି ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଗୀତା ଆଉ ତା ମା ର ପିଲେ ବୟସ କେତେ କେତେ, ତ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗୀତାର ବାହାର କରିବା। ତ ଗୀତାର ଲେଖିବା, ସେ କଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ଗୀତା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ପିଲେ, ତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା ଅନୁପାତ ଜାଗାରେ 1 ଥିଲା, ତ 1 ଲେଖିବ, ଗୁଣନ ଦବ ତ ଟି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ, ତ 7 ଲେଖିବ, ଗୁଣନ ସେ କହୁଛି ତଳେ ଯୋଉ ଅନୁପାତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟାକୁ ମାଇନସ କରିହବ, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, ତଳର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ 8 minus 3. ତ 8 - 3 ପିଲେ ହେଇଯିବ, 5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ। କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୁଣିବ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୁଣିବ, ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ। ଆରେ ଦେଖ ପିଲେ 8 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 8, 3 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଲେ 15, ତ ଯୋଉଥିରୁ ଯୋଉଟାକୁ ମାଇନସ କରିହବ, କୋଉଥିରୁ କୋଉଟାକୁ ମାଇନସ କରିହବ, 15 ରୁ 8 15 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କି ପିଲେ 7 ହେଇଯିବ। 7 ତ ସଇଲା ପିଲେ, ଆଉ କଣ ଅଛି, ତ 7 7 କଟିଲା, ଗୀତାର ବୟସ ପିଲେ 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ତା ମା ର ବୟସ କେତେ, ତା ମା ର ବୟସ ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦବ ପିଲେ, କଣ ଅଛି,
तो मार बयस तो मार जहाँ अच्छे से पकेब मार के अच्छी पिले 5 अच्छी 5 तो 5 गुणन 7 गुणन 5 डिवाइडेड बाय 7 आउ तो सब सेम रहिबो ना तो 7 7 कटिगला पिले 5 5 25 तो आंसर हे गला पिले 5 25 हैला तो एई जिंसटा को आमे सेठी पिले अप्लाई करि परिबा कि को अरे गोटे बापा आ तार पुओ पिले एटे लिखि दियो बापा आउ पुओ अनुपात पिले 17 अनुपात 7 6 वर्ष परे पिले बापा तार पुओ केते हे जीवो पिले कि 3 अनुपात तो एठी से 6 वर्ष पूर्व हो कि 6 वर्ष परे हो से ता सेने किछि हम संपर्क नै पिले हैला तो 6 इयर्स एगो तो वर्तमान पिले बाहर कर से कार पचार खाली बापार पचार तो बापार बाहर कर दवा खाली पिले तो बापार लिखिबा बापार पिले फास्ट केते थिला 17 गुणन टाइम पिले केते 6 हाँ 6 गुणन तो जो जोटा को माइनस करी हबो तो 3 रे 1 ही माइनस करी हबो तो केते हिजो पिले 2 हैला तापर सेत्रु पिले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 17 के 17 ये 3 7 21 तले 21 रु 17 गले पिले केते हिजो सर सार्टिफिकेट सर जो माइनस को थ्री कोटा गले 2 हला सेटा जो कले पर पड़े कोन कहथिल तुमको सेठी b माइनस a ए जो तळ इक्वेशन अछि ना तळ अनुपात जो अछि तो सेइतरु तुमे जोटा को जोटा माइनस करि परथुवा ठीक अछि तापर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदिले से मानकर अपने डिफरेंस हे गला 4 वर्तमान अपने 2 रे काट दबा 4 2 2 रे पुनी 6 काट दबा प्ले 3 17 3 के 51 अरे 17 3 के प्ले कहते 51 हे जवा ना नहीं हो बुझ पाइला कि प्ले चलो जदी बुझ गला पुअर भी टिके काटिले सर पुअर भी टिके काटिले पुअर बयसटा पुअर बयस जे सेमति काटिबो पुअर पुओ जगह खाली लिखिबो ए जो 17 लिखे ना 17 न लिखे 7 लिखिबो छियो बुझौछि एटी जो 17 लिखिछ एटी 17 लिखा बरे 7 लिखा तो 7 के 21 और पाटरे पाटरे हिसाब कर दबो हैला एटा बापार बाहर बोली बापार लिखिलो 17 यदि पुअर बाहर करिवो तो बापार काटिकरी बापा जगह का लिखियो पुअर लिखिवो तो पुअर लिखले केते हे जीवो 7 के 21 हे जीवनी हैला तो नॉर्मली कथा पिले आगे सर चलो बर्तन तमे करो एटा को शीघ्र शीघ्र करो 2 सेकंड रे करी प्लान आंसर बाहर करो आउरे पुनी बहुत सारा प्लान ताकू पुनी करियर अछि हेला कि प्ले बाहरला पिले कर आंसर ऑप्शन ए अरे समस्त ने प्ले ऑप्शन ए वाला दर लिख देखु तो ना प्ले करण अर्जुन आज्ञा सर ऑप्शन ए आज्ञा सर ऑप्शन है चलो ठीक अछि प्ले तो के अनुपात ए अछि वर्तमान 3 अनुपात 11 तापर सेही करण और अर्जुन र प्ले हेई जीव केते ना 1 अनुपात 3 केबे ना 3 वर्ष परे तबले आराम से बाहर कर दबो से पछाची करण अर्जुन केते वर्तमान हम करण र प्ले काढिबा तले 3 गुणन 2 गुणन 3 डिवाइडेड बाय 11 रु 9 गले प्ले 2 2 2 प्ले कटिला तो करण हे गला 9 वर्ष आ बाकी अर्जुन रे प्ले लिखिया के दरकार नै आराम से खाली बाहर कर दवा कथा हो 11 गुणन 2 गुणन 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 2 कटला 11 3 प्ले 33 हला के आंसर प्ले शीघ्र शीघ्र एबे कर परिबो ना आज्ञा सर हला तो जदि एई बडा अनुपात रे प्ले आसे तो किछि डाउट रे पडिबोनी एगुडा का तम माने निजे निजे कर दबो प्ले ठीक अछि एगुडा मु तमु पठै देबी ये पूरा पूरी सेम अछि हला चलो वर्तमान प्ले पूर्व और किछ रहि गला ताको हम देखि दवा ठीक चला देखो कौन देछि प्ले ना ए मैरिड कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर तो दे जण पिले विवाह करथिवा दंपति तो तांकर जनकर पिले गोटे पुआ आ हला गोटे पुआ आ कोन झियो आ से कहूची बापार बयस पिले 4 गुण काहाठू ना पुअर बयस ठारू पुअर बयस रा 4 गुण ता बापार बयस आ पिले झियर बयस होउची
ତା ମା ବୟସର 1/3 ମାନେ ଝିଅର ବୟସର 3 ଗୁଣ ପିଲେ ତା ମାର ବୟସ ହେଲା। ତ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସ 6 ବର୍ଷ କମ ହୁଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ଠାରୁ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପିଲେ ସ୍ୱାମୀ 6 ବର୍ଷ ବଡ। ଆଉ ପିଲେ ଯଦି ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଝିଅଟା ପିଲେ ପୁଅ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ମାର ବୟସ ପିଲେ କେତେ ହେଲା। ଇଏ ପୁରାପୁରି ଗୋଳିଆ ଗୋଳି ହେଇକିରି ଅଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ପିଲେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିବି ଚାଲିବ, ଆରାମସେ ତମର ଆନ୍ସର ପିଲେ ବାହାରି ପଡିବ। ଦେଖୁନ ପିଲେ ସେ ପଚାରିଛି ନା ମାର ବୟସ କେତେ, ତ ମାର ବୟସ ହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନବା ପିଲେ। ମନେକର ମଦର ର ଏଜ ପିଲେ କେତେ ହବ, ଏକ୍ସ ନେଇଗଲେ। ଯଦି ପିଲେ ମାର ବୟସ ଏକ୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହବ, କେତେ ହବ? 6 ବର୍ଷ ବଡ ତା ସ୍ୱାମୀ, x ପ୍ଲସ 6 ହେଇଯିବ ତା ବାପାର ବୟସ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବାପାର ବୟସ ଏତିକି ହେଲା, ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ? ଆରେ ପୁଅର ବୟସର 4 ଗୁଣ ହେଲା ତା ବାପାର ବୟସ, ବୁଝଉଛି। ଯଦି ବାପାର ବୟସ ଏତିକି, ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ ହଁ x ପ୍ଲସ 6/4 ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ତ ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଏତିକି ହେଲା। ଯଦି ପୁଅର ବୟସ ପିଲେ ଏତିକି ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛି ପିଲେ ଝିଅର ବୟସ ବାହାର କରିଦବା। ଝିଅର ବୟସ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ? ସେ କହୁଛି ଝିଅର ବୟସ ତା ମା ବୟସର 1/3 ମାନେ ମା କୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ତାର 3 ଭାଗ ହେଲା ପିଲେ ଝିଅର ବୟସ। ତାହେଲେ ମାର ବୟସ ପିଲେ କେତେ, x x/3 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପିଲେ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ according to the question, କଣ according to the question ପିଲେ ନା ଝିଅର ବୟସ ଆଉ ପୁଅର ବୟସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ। ଆରେ ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ 3 ବର୍ଷ ନୁହଁ ହେଲା। ଆରେ ଡିଫରେନ୍ସ 3 ବର୍ଷ କି ନାଇଁ ବା, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ କି ପୁଅର ବୟସ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଲା କାହାର ବୟସ, ଝିଅର ବୟସ, କାହିଁକିନା ଝିଅ ପିଲେ 3 ବର୍ଷ ବଡ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ପିଲେ କି x ପ୍ଲସ 6/4 ମାନେ ପୁଅର ବୟସ ରେ ଯଦି 3 ମିଶିଆ ଯିବ, ତାହେଲେ କାହାର ବୟସ ବାହାରିବ, ଝିଅର ବୟସ ବାହାରିବ, ଝିଅର ବୟସ ବାହାରିବ। ତ ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲ ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଲସାଗୁ ପିଲେ ହେଇଯିବ 4। ତ 4 ଲସାଗୁ ନେଲେ 4 କୁ 4 ରହିଲେ 1, 1 କୁ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ x ପ୍ଲସ 6, 4 କୁ 1 ରହିଲେ 4, 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ 4 3 12, ତାପରେ x/3। ତ ୟାକୁ ପିଲେ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିବ, x ପ୍ଲସ 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲେ 4x/3। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ ପିଲେ, ବଜ୍ରଗୁଣନ। ତ ବଜ୍ରଗୁଣନ କରିଦିଅ ପିଲେ, ତ 3x ପ୍ଲସ 54 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲେ 4x। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 54 କୁ ଏପଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, 3x ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ ପିଲେ, ତ 4x ମାଇନସ 3x। ତାହେଲେ ପିଲେ x ବାହାରି ପଡିଲା 54 ବର୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ମାର ବୟସ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି ମାର ବୟସ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ, 54 ହେଲା। ବୁଝି ହବ କି ପିଲେ? ତ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟିକେ ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବାହାରିଲା n+6/4, ଏଇ ସମୀକରଣ କରିବା ଟିକେ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କର, ପୂର୍ବରୁ ବି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ତ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ବୟସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିଦିଅ। ଯଦି ପିଲେ ଖାଲି ତା ମାର ବୟସ ଯଦି x ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ପିଲେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବା। ବାପାର ବୟସ 4 ଜଣ ତ ଲୋକ ତ ପିଲେ, ମା ବାପା ଝିଅ ପୁଅ, ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ। ତ 4 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯଦି ମାର ବୟସ x ହଉଛି, ବାପା ପିଲେ ତା ମା ଠୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ, ବାପାର ବୟସ x ପ୍ଲସ 6 ହବନି, ଏତିକି ବୁଝିଗଲ କି ଝିଅ, x ପ୍ଲସ 6। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପୁଅର ବୟସ ଠୁ 4 ଗୁଣ ବାପାର ବୟସ। ୟାର ମାନେ ବାପାର ବୟସର 4 ଭାଗ ହଉଛି ପୁଅର ବୟସ। ହେଲେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ ଝିଅ, ବାପା ବୟସର 4 ଭାଗ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କି ମୋ ଠାରୁ ମୋର ଭାଇ ମନକର 2 ଗୁଣ ବଡ, ମୋ ଭାଇ କି ମନକର ହେଲା 18, ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ହବ, 18/2 ପିଲେ। ମୋଠୁ ମୋ ଭାଇ 2 ଗୁଣ, ତ 18/2 କରିବ ନା, ବା ମୋ ବୟସ ଠାରୁ ମୋ ଭାଇର ବୟସ 2 ଗୁଣ। ଯଦି ମୋ ଭାଇର ବୟସ 18 ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର ବୟସ କେତେ ହବ, 9 ହବ। ସେମିତି ବାପାର ବୟସ ପିଲେ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା,
तो पुअर बयसर 4 गुण बापार बयस ताहले पिले पुअर बयस केते हबो एतिकी बाई 4 हैला तो पुअर बयस पिले बाहरी गला झीर बयस केते हबो ना झीर बयस से कहूची कि मा बयसर 3 भाग होचे झीर बयस तो मार बयस पिले x ताले झीर बयस केते हे जिवो x बाई 3 हे जिवो तले समस्तंकर पिले बयस बाहरी गला परे तापरे पिले हम पुणी प्रश्न अनुଯାयी से कौन कहिची ना ए जो पुअ ठारू झियो 3 वर्ष बड़ अर्थात पुअर बयस रे जदि 3 वर्ष मिसिया जाए तले कहार बयस बाहरिबो झियर बयस तले पुअर बयस x + 6/4 सेतरे जे 3 मिसेबा तले झियर बयस जो x/3 तो याकु तो पे समाधान करे अछि हैला तो केमि समाधान करे 3 तले किछ नै माने 1 अछि 4 1 र लसागु 4 4 को 4 रहले 1 1 रे x + 6 गुणले से x + 6 4 को 1 रहले 4 3 गुणले पे 4 3 की 12 तो सैला तो पिला कोन अछि तो 6 12 पिला 18 x + 18/4 ये प्ले x/3 तापर ताकू बज्रगुण करिवो 3 रे याकू गुणिबो 3x + 54 4 रे एटा गुणिबो तो 4x 3x तो एपुटू ने आसीबो पिले x = 54 हे जो बुझियो ना ना नहीं आज्ञा सर चलो एटा प्ले देखि दबा तापरे तमे सेगुडा सब निजे निजे करियो प्ले तो आराम से कर देबो प्ले थरो किछ प्रॉब्लम नाही हैला चलो देइछि प्ले फाराह हाज जणक ना पिले ला तो से प्ले बाहा हितला 8 वर्ष पूर्वे 8 वर्ष तळे बाहा हितला हैला आउ वर्तमान तार पिले प्रेजेंट बयस केते कहलो पिले एतिकी गुण ता बाहा घरर हला हर मैरिज टाइम्स एज माने तार बाहागुर जति बयस नथिला से बयसर एतिकी गुण तार वर्तमान बयस पिले आ वर्तमान तार झियर वर्तमान बयस पिले एतिकी ता बयसर ताले से कहूची फाइंड द एज ऑफ अ डॉटर 3 इयर्स बिफोर तो बयस एटी पूरा पूरी पिले माने पूरा पूरी अडुआ तडुआ हेगिरि पिले अछि तो सेति पे हमकु बेटर हबा हम कोन करबा पिले ए जो फाराह जे नाही पिले तार आगे जदि पिले प्रथमे आगे वर्तमान एज आगे बाहर कर दियो पिले फाराहर वर्तमान एज आगे नियो तापर हम आगु पिले बढ़िबा मनकर x हे गला अच्छा यदि फाराहर वर्तमान बयस पिले x हे जाउची ताले पिले मैरिज टाइम रे तो केते बयस हेतो देखि कहला x - 8 x - 8 x - 8 काहे ना 8 वर्ष तळे पिले से बाहा हितला ताले सेतेबे ताको बयस हेतबो x - 8 इयर हेतिबो तो सी एठी कोन कहूची पिले कि हर प्रेजेंट एज तो तार वर्तमान बयस माने x सेटा ता बाहा घर बयसर एतिकी गुण एति माने केते एटा को पिले ये कर दियो सिंपल कर दियो 7 के 7 2 9 केते 9/7 गुण अर्थात प्रश्न अनुଯାयी पिला हमें को सिद्धांत रे पहुंचले ना वर्तमान बयस हेउची x - 8 रो केते गुण पिले 9/7 गुण 9/7 गुण ताकू पिले समाधान करिया चलो तो x को x रहिला याकू पिले जेमते गुणिया कथा गुणा जे जानछ ना पिले 9x - 72/7 अरे एठी गुणा ही अछि पिले x - एठी तळे किछ नै माने केते अछि पिले एक अछि तो जेमति पिले ऊपर संख्या को ऊपर संख्या रे गुणिबो तळ संख्या को तळ संख्या रे गुणिबो हैला तो एतिक हे गेला एतिक होला परे से बज्रगुण कर दिले पिले हे गेला 7x = 9x - 72 हैला तो 72 टा पिले -1 रछ ना एटा को एपुड को नै आसे सुविधा पिला हबो तो +7 हे गेला तापरे 9x एपट अछि 7x टा को एपुड को नै आसले पिले कोन हे जिवो -7x हे जिवो ताले 72 = पिले 2x ताले x रा वैल्यू पिले केते हे जिवो की 36 ताहले से कोन कहूची ना वर्तमान पिले फाराहर वर्तमान एज हला 36 किंतु पचारची कोन पचारची पिले कि वर्तमान हला ता झियर बयस पिले केते ना ता बयसर एतिकी माने जदि ता झियर पिले बयस हमें काढिबा हला झियर वर्तमान बयस तो केते ही जो कहला 36 रा 1/6 गुण केते हेला 6
Six. ତ ଝିଅର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 6 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ପଚାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି କଣ ନା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଝିଅର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ତ କେତେ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତ 3 ଥିଲା। ହେଲା, ବୁଝିହବ ନା ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତ ଏଇ ନର୍ମାଲି ଇକ୍ୱେସନ ପିଲେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଇକ୍ୱେସନ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆରାମସେ ପିଲେ Sir, ଏଇ କରିଦେଇ। ଯୋଉ ଏଇଠି ସାର୍ ଟିକେ ହୁଁ। ଯୋଉ ମାନେ X ଟା ବାହାରିଲା 36 ଏଇଟା କଣ ସାର୍ ସେ ଝିଅର ଏଜ? ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଯିଏ ତାର ଫାରାହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ଫାରାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 36। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଟା ତାର ଏତିକି ଇଣ୍ଟୁ ଟା କଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ହେଲା ଆଉ। ହଁ, ତ 36 ରେ ତମେ 1/6 କରିଦବ, ତ 6 ବାହାରି ପଡିଲା ନା, 6 ବାହାରି ପଡିଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଝିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରୁଛି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ଝିଅ କେତେ ବୟସ ଥିଲା, ତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିଲେ ତ 3 ମାଇନସ କରିଦବ, ଯେତିକି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେତିକି ମାଇନସ କରିଦବ ଆଉ। ତ ଝିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସରି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୟସ ଥିଲା ପିଲା 3 ବର୍ଷ ଆଉ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ପିଲା କରିପାରିବ ନା ଏଥର? ହୁଁ, ସାର୍ ସେଇଠି 9/7 କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କୋଉଟା ଝିଅ? ଏଇ ଯୋଉ କହିଛି ପରା ଝିଅ, ଏଇ ଯୋଉ 1 ପୂରଣ 2/7, ବୁଝିଲା? ୟାକୁ ନର୍ମାଲି କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଝିଅ? 9/7 ହବନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ସେ କହୁଛୁ ନା ପିଲେ କି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତା ବାହାଘର ବୟସର ଏତିକି ଗୁଣ, ମାନେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଏତିକି, ବାହାଘର ବୟସ ଏତିକିର 9/7 ଗୁଣ, ତ ବାହାରିଯିବ ଆନ୍ସର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ତମମାନେ ପିଲେ ସମାଧାନ କରିଥିବ, କାଲିକି ତା ଉପରେ ପିଲେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ପିଲେ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ତମମାନେ କରିଦେଇଥିବ ଖାତାରେ। ହେଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଯୋଉ ଫାରାହାଟା। ଫାରାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୁହ। ସାର୍ ଏଠି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଦେଇଛି, ମାନେ ଫାରାହା ତାର ମା ନା କଣ ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲାନି ଟିକେ ଆଉଥରେ। ହଁ, ତାର ମା ନା ତାହେଲେ ଫାରାହା ସାର୍ ନା? ତାହେଲେ ସାର୍ X ଟା ତ ଯୋଉ ମା ର ଏଜ ବାହାରିଲା ନା? ହଁ, ତ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା ଝିଅ, ଫାରାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ 1, ତା ମା ର ବୟସ 36 ବର୍ଷ। No, her daughter's present age. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ଏଗୁଡା ତମମାନେ କରିଦେଇଥିବ ପିଲା। ନର୍ମାଲି ଯଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ। ହେଲା, ସାର୍ ଆଉ PDF ପଠେଇନି? ମୁଁ ପିଡିଏଫ ପଠେଇଦେବି ଯେ, ହେଲା, ୟା ପରେ ଅଛି ତ କୋଚିଂ, ଯଦି ତମମାନେ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କରିଦେଇଥା, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ପଠେଇଦେବି ରାତିକି। ହେଲା, ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, 8 ନମ୍ବର ଟା କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲା 9 ନମ୍ବର ବି ସେମିତି ହିଁ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 10। ଆରେ 9 ନମ୍ବରଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ 9 ନମ୍ବରଟା। ହଁ, 9 ନମ୍ବର ଟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା କରିଦିଅ ପିଲେ, ହେଲେ କରିଦେଲେ ତମକୁ ପିଲେ ସହଜ ଲାଗିବ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ସାର୍ ପିଲେ। 8 ନମ୍ବର ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ। ହେଲା ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 9 ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲା ପିଲେ, 10 ବି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, 11 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର। 13। ଆଉ ପିଲେ 14। ହେଲା, ତ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏତିକି ପିଲେ କରିଦିଅ, ତମର ଏଜ ବାଲା ଗଣିତ ପିଲେ ସଇଲା। କାଲିକି ପିଲେ ଏତକ ଆମେ ତମମାନେ କରିଦେଇଥିବ। ଏତିକି ଦେଖି ଟିକେ ସାରିଲା। 11 ନମ୍ବର ଟା 11 ନମ୍ବର ଲେଖିନ? ନାଇଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହେଲା, 11 ନମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ହେଇଗଲା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ସାର୍
କଣ କଥା? ଏ 8:30ରେ କରିବି, 8:30ରେ ସରିଯିବ।